wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لن يهتدي القلب الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. إنها الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في اسمه الحسن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بخيله كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله بالشمس ذو فاطن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. كتفاه قد علفا قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يدا بمختتن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. Rabbi bil Mustafa
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتهم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي شيخنا ورب أرواحنا إهدي الدين بن جهد خير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام الخليلي وأصولهم وفرائهم
الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفة النفخ. النفخ على خمسة أقسام. نفخ القرن من إسرافيل يوم القيامة ونفخ الروح من جبريل في درع مريم ونفخ عيسى في الدين إحياء الطير ونفخ الله في طينة آدم ونفخ ذي القرنين في الحديد في سد يعجوج ومعجوج. فائدة فيما يفتخر به في الدنيا. الافتخار في الدنيا بعشرة أشياء لا تنفع في الآخرة: المال والأولاد والجمال والفصاحة والعز والأصدقاء والتبع والحسب والشفاعة والحيلة. فائدة فيما يشترك فيه الخلائق 10 أشياء يشترك فيها جميع الخلائق: الموت والحشر وقراءة الكتب والحساب والميزان والصراط والسؤال والجزاء والبعث والصعق. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. صفات النفخ.
sifat daripada berbagai macam tiupan. An-nafkhu ala khamsati aqsamin. Tiupan itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, nafkhul qarni min Israfil yaumal qiyamati. Tiupan sangkakala dari malaikat Israfil nanti pada hari kiamat. Baru bahas ya. Jadi nanti ada tiupan yang pertama dari malaikat Israfil pada hari kiamat. Yang kedua, wa nafkhur ruhi min Jibril fi dar'i Maryamah. Yang kedua, tiupan ruh dari malaikat Jibril pada pakaian Siti Maryam. Kan Siti Maryam nggak ada suaminya, kan seorang perempuan yang minal qanitin, seorang perempuan yang termasuk ahli ibadah, nggak pernah kesenggol, jangan bertemu, kesenggol laki-laki nggak pernah. Itu Siti Maryam loh, ibu daripada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ada tempat khusus beliau tuh buat ibadah tuh, yang nggak sentuh sama orang lain. Ini namanya khalwat. Jadi kalau ente punya tempat satu ruangan memang untuk ibadah kepada Allah, itu tempat memang tidak dipergunakan untuk yang lain kecuali untuk ibadah kepada Allah, tempat itu namanya tempat khalwat. Artinya tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Siti Maryam punya tempat khalwat, nggak kesentuh. Siapapun laki-laki nggak bakal bisa nyentuh beliau. Dan Siti Maryam ini kalau makan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari Allah kasih makan dari makanan surga dikasih. Jadi Nabi Isa lahir dari Siti Maryam tanpa daripada ayah sama sekali, tidak ada bapaknya. Nah, ditiupin rohnya langsung Allah perintahkan kepada malaikat Jibril pada baju As-Sayyidah atau Siti Maryam. Jadi pertama, tiupan sangkakala dari malaikat Israfil nanti pada hari kiamat. Yang kedua, tiupan ruh dari malaikat Jibril pada pakaian Siti Maryam. Yang ketiga, wa nafkhu Isa tini ihya al-tayri. Tiupan dari Nabi Isa pada tanah untuk menghidupkan burung. Nabi Isa bikin burung terbuat dari apa? Tanah tuh. Dibuat dari tanah, ditiupin oleh Nabi Isa, itu tanah yang udah berbentuk burung langsung terbang. Itu di antara mukjizat daripada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa tahu makanan yang orang simpen tahu. Makanya ada anak kecil, kemudian dia ngeluh kepada Nabi Isa lagi main, sama-sama lagi main. Kata ini Nabi Isa, bapak kamu punya makanan itu ya? Punya itu ya? Tahu Nabi Isa tuh. Jadi orang-orang simpan makanan Nabi Isa juga udah tahu, Allah saya tahu tuh. Nabi Isa punya itu mukjizat, bisa menghidupkan apa? Menghidupkan seekor burung. Beliau tiupkan itu tanah dengan napas beliau, kemudian itu tanah yang sudah terbentuk burung terbang. Subhanallah. Jadi pertama tadi tiupan sangkakala dari malaikat Israfil pada hari kiamat. Yang kedua tadi tiupan roh dari malaikat Jibril. Yang ketiga tiupan kepada baju Nabi Isa ya, baju Siti Maryam. Yang ketiga tiupan Nabi Isa pada tanah untuk menghidupkan seekor burung. Yang keempat, wa nafkhullahi fi tinati Adamah. Tiupan Allah pada tanah dari asal penciptaan Nabi Adam. Karena Nabi Adam terbuat dari apa? Dari tanah. Pas udah jadi orang, Allah tiupkan roh tuh. Tapi sebelum dia bergerak, Nabi Adam, iblis nggak demen, dicolok tuh pusernya. Bagus pusernya ya, coba kalau dilihat kita ini. Dicolok tuh pusar tuh, makanya sebenarnya semua manusia bolong semua itu kerjaan iblis tuh. Nggak demen sama Nabi Adam tuh, dicolok. Masa begini ya, kalau Allah ciptain tuh. Bagus satu, kalau dua. Bodong kerjaan iblis tuh, bodong tuh, gitu. Nabi Adam pertama kali Allah ciptain, dicolok tuh perut Nabi Adam tuh. Jadi bodong sekarang ini jadi pusar tuh. Kerjaan iblis tuh. Jadi Allah tiupkan roh pada tanah kejadian asal pula kejadian daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam.
udah jadi bentuk manusia, Allah turunkan roh di situ. Bergerak langsung Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah setelahnya baru dari air mani. Kalau kita semua dari apa? Dari air mani. Jadi semua makhluk asalnya ada Allah ciptain. Ayam dulu, baru apa? Baru telur. Kalau orang tanya telur dulu apa ayam dulu? Ayam dulu. Di tauhid ayam dulu. Allah ciptain sesuatu dulu, darahnya dulu, baru apa? Nah, telurnya tuh. Kayak manusia, Allah ciptain bukan sperma tapi apa? Manusianya, baru kemudian apanya? Spermanya tuh. Masa telur dulu? Di tauhid ayam dulu. Kalau tauhid kembali ayam dulu. Jadi Allah ciptain dulu Nabi Adam, baru kemudian ada spermanya. Sama. Allah ciptain dulu ayam, baru kemudian ada apa? Ada telurnya. Kalau bilang telur duluan, bukan makan telur. Jadi bukannya telur dulu, tapi ayam dulu. Yang benar seperti itu. Terus sih udah bahasa hal yang gamblang kalau di tauhid itu. Kan suka orang Islam ya, duluan mana ayam dan telur. Duluan ayam. Itu bandingannya duluan Nabi Adam, baru ada apa ya? Ada spermanya tuh. Makanya pas Ubay bin Khalaf digituin tulang belulang yang udah hancur, ngejek Nabi, wahai Nabi Muhammad, apakah Allah akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur ini? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dulu aja dari nggak ada Allah adain, apalagi udah ada apanya? Udah ada tulangnya. Kita kan semua awalnya nggak ada, kemudian Allah adain. Itu semua makhluk awalnya apa? Nggak ada asalnya. Kemudian Allah adain. Dari nggak ada menjadi ada, Allah bisa, Allah Maha Kuasa. Apalagi udah ada apanya? Udah ada tulangnya, udah ada materinya. Lebih mudah, lebih gampang. Semua hal yang di bumi ini asalnya nggak ada, kemudian ada, baru kemudian nggak ada tuh. Asalnya begitu kita semua. Jadi Allah tiupkan tadi roh pada tanah dari asal mula kejadian dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi pertama Allah lagi tiupan dari sangkakala dari malaikat Israfil pada hari kiamat. Yang kedua tiupan ruh dari malaikat Jibril pada pakaian Siti Maryam. Yang ketiga tiupan Nabi Isa pada tanah untuk menghidupkan seekor burung. Yang keempat tiupan Allah pada tanah asal mula kejadian dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang kelima, wa nafkhudil qarnaini fil hadidi fi saddi Ya'juj wa Ma'juj. Tiupan dari Dzulqarnain, ini raja yang menguasai dua timur dan barat dunia. Namanya Dzulqarnain. Tiupan beliau pada besi untuk menutup Ya'juj dan Ma'juj. Ini yang ada di Mongol, tembok Cina. Tembok Cina itu tempatnya Ya'juj Ma'juj tuh. Jadi yang dikurung oleh Dzulqarnain itu ada di tembok Cina tuh. Ya'juj Ma'juj. Nanti keluar dari Mongolia. Dia makhluk Allah. Nah si zuriyahnya Nabi Adam, cuma nanti kerjaannya merusak itu. Semua dirusak. Semua dirusak. Makanan, minuman, semua dirusak. Gedung, semua itu kerjaan Ya'juj dengan Ma'juj. Sekarang udah kebongkar kan tuh, udah mulai ada. Udah mulai retak. Ya'juj Ma'juj. Jadi ada tembok yang terbuat dari besi, kemudian ditiupin oleh Dzulqarnain tuh. Sampai hari nggak bisa keluar. Ya, nanti menjelang hari kiamat baru apa? Baru keluar Ya'juj dengan Ma'juj namanya. Banyak itu jumlahnya tuh. Ketika ngalamin deh, insya Allah mudah-mudahan ya, ketika ngalamin insya Allah mengerikan tuh. Itu hal ini hal yang mengerikan. Pembunuhan di mana-mana, boleh mengerikan. Pengen hari kiamat tuh, lebih mengerikan dari sekarang. Kalau sekarang sudah menjelang, tapi belum sampai apa? Belum sampai tiba datangnya hari kiamat. Karena menjelang ini, udah akhir-akhir. Yang Nabi sampai udah kejadian sekarang semua, Gedung tinggi-tinggi siapa yang punya?
Orang kampung, orang susah dulunya. Yang kalian perhatiin gedung-gedung di Nusantara, Indonesia ini semua yang punya dulu orang susah. Kemudian Allah kasih senang gitu. Habis sampai benar udah. Jadi terakhir tadi, Dzulqarnain meniupkan pada besi untuk menutup Ya'juj dengan Ma'juj. Ada di situ ya, di tembok Cina ya. Nanti Mongolia lewat situ. Dekat banget dari gitu ya. Kemudian faedatun, ini sebuah faedah. Fima yaftakhiru bihi fid dunya, sesuatu yang menjadi kebanggaan dengannya pada alam dunia. Al-iftikharu fid dunya bi 'asharati asya'a la tanfa'u fil akhirati. Kebanggaan di alam dunia ada 10, tapi enggak manfaat nanti di akhirat. Kebanggaan di alam dunia ada 10, tapi tidak ada manfaat di hadapan Allah nanti di negeri akhirat. Apa yang pertama? Al-malu, harta. Orang kan kadang berbangga-bangga dengan harta. Semakin dia punya harta banyak, semakin apa? Semakin bangga. Kalau nggak dibuat untuk urusan agama, tidak ada manfaat nanti di hadapan Allah di negeri akhirat. Yang kedua, wal auladu, anak. Orang sekarang berbangga dengan apa? Dengan anak, berbangga dengan anak orang sekarang. Anaknya udah punya ini, anaknya S1, anaknya S2, anaknya S3, berbangga dengan anak. Kalau anak nggak diarahkan ke arah agama, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah negeri akhirat. Yang ketiga, wal jamalu, kegantengan, kecantikan. Itu nggak ada manfaatnya di hadapan Allah nanti di pada akhirat, di akhirat pada hari kiamat. Jadi pertama, harta yang kita miliki, makanya arahin harta kita ke agama. Yang kedua, anak-anak yang kita miliki, arahkan kita punya anak untuk ke agama. Yang ketiga apa? Wal jamalu, ganteng, cantik, ada manfaatnya di hadapan Allah nanti di akhirat. Karena nanti semua ahli surga mukanya sama, seperti muka Nabi Yusuf. Jadi nanti yang jelek jangan ini, jangan kau. Surga sama semua, gak ada yang beda, ganteng semua. Umur Nabi Isa 33 tahun. Tingginya sampai 30 meter. Tingginya satu orang 30 meter. Lebarnya itu adalah 8 meter lebih lebarnya. Jangan bayangin yang lain ya. Tingginya 30 meter ya satu orang tuh. Lebar 8 meter lebih. Kemudian umurnya seperti umur Nabi Isa, yaitu 33 tahun, masih muda. Dan wajahnya semua tampan seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Baju surga yang paling tinggi putih dengan hijau. Jadi di surga kita dengar Quran setiap hari. Allah, nikmat itu. Bidadarinya itu dia punya matanya belum putih bersih. Kalau dia minum tuh kelihatan tuh airnya tuh. Berarti kan putih banget, luar biasa. Montok bidadari. Ini beneran kan Allah katakan. Kita tambahkan. Wakawa ibahan bidadari montok. Makanya orang yang di hatinya sudah akhirat, sudah agama, sudah akhirat, sudah kerjaan ke Rasulullah SAW, udah dia pilih kesenangan akhirat aja udah. Kata dunia sebentar hilang habis. Dunia sebentar hilang habis. Dulunya montok, sekarang apa? Rontok. Yang dulunya pada montok sekarang udah mulai kisut ya. Mulai berutang dunia begitu, udah pel-pel. Dunia seperti itu. Tapi nanti di akhirat beda dari montok. Sama kita punya bini montok juga. Bahkan perempuan dunia lebih utama, lebih baik daripada bidadari, subhanallah. Jadi perempuan dunia yang salihah, lebih utama, lebih bagus, lebih cantik daripada bidadari. Gak ada cemburu. Satu daripada orang mukmin Allah dapetin minimal 720 bidadari pendamping itu. Satu tuh. Oh, jangan takut, jangan takut. Makanya kejar kebahagiaan akhirat tuh. Dunia sebentar hilang habis. Di hati kita jangan ada urusan dunia. Dunia
untuk menuju negeri akhirat, kerja, dagang, usaha buat akhirat semuanya itu bermanfaat. Tadi pertama, harta yang kita miliki itu di dunia kebanggaan, tapi nanti di akhirat tidak ada manfaatnya. Yang kedua tadi anak-anak. Yang ketiga ganteng ataupun cantik. Ini waktu baca kitab tentang surga, Allah pantas orang-orang soleh. Ini urusan dunia nggak iyang artinya udah gugurin kewajiban doang aja, udah gugurin kewajiban kerja, dagang, usaha, baca Quran, baca Al-Fatihah, hadir pengajian, sahabat sekali begitu aja kerjaannya tuh. Jadi di hatinya udah kesono, udah ke alam akhirat itu hatinya. Alam nikmat banget surga, subhanallah. Jangan surga di alam barzah aja. Pas ini orang-orang yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah, diletakin, udah dipendam, orang ninggalin, itu langsung berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, subhanallah. Asyik. Katanya kita pilih di hati kita, jangan pilih dunia, tapi pilih akhirat. Walal akhiratu khairul laka walal akhiratu khairu wa abqa. Dunia sebentar hilang habis. Dunia nikmatin, tapi jangan sampai over nikmatin dunia hidup kita. Tapi tetap dalam koridor bingkai syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmatin dunia. Dan jangan kita dunia nggak nikmatin. Beli baju yang cakep, beli minyak beli gomis yang bagus. Saya nikmatin dunia. Beli minyak wangi itu yang bagus wanginya. Iya, nikmatin dunia. Tapi buat apa? Buat kesenangan akhirat tuh. Jangan keluar dari koridor syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Anda punya guru-guru semua necis. Apa ya? Ambil dunia buat urusan agama dan dandannya semua rapi. Gak ada yang pucel, gak ada yang kumel. Habib Ali kan ganteng. Kemudian kalau pakai minyak wangi itu luar biasa ya, Ali itu banyak minyak wanginya. Hanya kalau kita Habib Ali kita betah. Soalnya apa? Wangi enak. Dekat nimbul kita gak betah. Itu kan minyak wangi. Bisa bayar gitu. Iya begitu. Jadi nikmatin dunia tapi buat kesenangan apa? Akhirat. Harta kita alihin tuh oper ke urusan akhirat. Anak kita alihin oper ke urusan akhirat, ke agama. Sama, bini kita juga sama seperti itu. Jadi pertama, kebanggaan dunia tidak manfaat di akhirat. Pertama adalah harta. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, kegantengan atau kecantikan. Yang keempat, wal fasahatu, kefasihan. Fasih bicara bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah kecuali untuk agama. Apalagi wal izzu, kemuliaan dengan harta, kemuliaan dengan jabatan, kemuliaan dengan pangkat dia di alam dunia, tidak ada manfaat di hadapan Allah kecuali digiring ke agama. Orang-orang yang punya sekarang jabatan, yang punya pangkat, yang punya harta, yang punya macam-macam yang Allah kasih kemuliaan sama dia di alam dunia, kalau tidak dialihkan, diarahkan ke arah dunia, ke arah akhirat, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah nanti di akhirat. Jadi arahkan ke akhirat semua. Dulu Ki Abdul Syafi'i ada orang kaya yang sekarang di pesantren Pulau Air tuh. Itu kan dia pas Ki Abdul Syafi'i ceritain surga itu. Dia kebayang tuh pesantren Asy-Syafi'i di Pulau Air tuh gimana yang bisa jadi apa? Taman-taman surga. Tuh sebenarnya tuh aset dia tuh buat jadi tempat wisata dan income-nya apa? Income-nya luar biasa banyak. Tapi pas dengar dari Ki Abdul Syafi'i rahimahullah tentang surga begini begitu ceritain, langsung tanah ini semuanya diwakafkan untuk apa? Untuk Asy-Syafi'iyah. Subhanallah. Luar biasa deh. Hektar tuh di Pulau Air. Semua buat kesenangan di akhirat dia. Luar biasa. Yang berapa sekarang nih? Yang keenam ya. Wal asdiqa'u, teman-teman itu gak ada manfaat di akhirat, gak ada kecuali teman yang ente arahkan ke mana? Ke agama, baru ada manfaat nanti di akhirat.
Jadi teman-teman itu kalau bisa arahin ke agama, arahin ke akhirat tuh. Semua giring pelan-pelan ke akhirat, ke agama. Yang ke-7, wattaba'u, pengikut-pengikut, banyak pengikutnya sekarang, tapi nggak ke agama. Di akhirat nanti tidak ada manfaat di hadapan Allah. Wal hasadu, pemuliaan keturunan tuh, anak kiai, anak ajengan, atau anak orang kaya, tapi nggak buat di agama, tidak ada manfaat di hadapan Allah nanti di negeri akhirat. Wasyafa'atu, pertolongan, ke sekarang nih orang saling tolong-menolong, tidak ada manfaat di hadapan Allah kecuali dibawa ke agama atau ke akhirat. Wal hilatu, siasat atau berhila, itu 10 hal yang tidak ada manfaat di hadapan Allah di negeri akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'a